الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى اللهم صل على الذي كان طائعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مل کے درود پڑھیے. لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. یا رسول اللہ مومنات، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، سوائے غم اہل بیت کے کبھی بھی کوئی غم نہ دے. عاشقان علی، موالیان علی، آپ وہ خوش قسمت قوم ہیں جن کے دلوں میں محبت اہل بیت. ماشاءاللہ. خالق کائنات اپنی لاریب کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، خالق قسم اٹھا رہا ہے اور ہمیں قسم اٹھانے سے تو منع کرتا ہے، لیکن خود ہر اس چیز کی قسم اٹھاتا ہے جو آل محمد سے منسوب ہو جاتی ہے. بے شک. اب دنیا میں دیکھنا ہے، توجہ میری طرف رکھیے. بسم اللہ. اگر بکیے بند کروا دے. بلند آواز سے مل کے درود پڑھیے.
میری طرف رکھیے. آل محمد میں اور دنیا والوں میں اشتراک یہ ہے کہ آل محمد وہ ہیں جن کے لیے عمل پہلے ہے، قرآن کی آیتیں بعد میں ہیں. لیکن دنیا والے وہ ہیں کہ جن کے لیے آیتیں پہلے ہیں، عمل بعد میں. بے شک. نماز کا حکم پہلے آیا، پڑھی ہم نے بعد میں. روزے کا حکم پہلے آیا، رکھا بعد میں. بے شک. حج کا حکم پہلے آیا، کیا بعد میں. لیکن آل محمد وہ ہیں کہ جو عمل کرتے گئے، قرآن کی آیتیں بنتی گئی. ماشاءاللہ. آل محمد نے زکوٰۃ دی تو آیت بنی. آل محمد بستر پہ سوئے تو آیت بنی. ماشاءاللہ. آل محمد جو عمل بھی کرتے گئے، اللہ قرآن کی آیتیں بنا کر دنیا کو بتاتا گیا. قرآن عمل اہل بیت کا نام ہے. بے شک. قرآن کردار اہل بیت کا نام ہے. وہ خالق جو ہمیں تو قسم اٹھانے سے منع کرتا ہے، لیکن جب خود قسم اٹھاتا ہے تو ہر اس شے کی قسم اٹھاتا ہے جو آل محمد سے منسوب ہو جاتی ہے. بے شک. آواز قدرت آ رہی ہے. لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم. میرے اللہ قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اس میں تیرا گھر ہے. آواز قدرت آئی. قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ اس میں میرا گھر ہے. اب توجہ رکھنا اس جملے پہ. آواز قدرت آ رہی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا حبیب تیرے رہنے نے میرے شہر کو قسم کے قابل بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سب مل کے بسم اللہ. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنات، معذرت کے ساتھ کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، جتنے مومن بیٹھے ہو دل کی گہرائی سے نام علی کو پکارا کرو. علی ہمارا امام ہے، علی ہماری پہچان ہے، علی ہمارا فخر ہے. جب نعرہ علی بلند ہوتا ہے، عورتوں کی بننی ہے. عرش سے جھانک کے کہتا ہے آپ نے کہا کر رہے عورتوں کی بنے گی. قرآن کہتا ہے میرے قاری کا نعرہ. میدان کہتا ہے میرے غازی کا نعرہ. نبی کہتا ہے میرے ولی کا نعرہ، میرے وسیع کا نعرہ. خالق کی آواز آتی ہے میرے ولی کا نعرہ. بے شک. سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خالق کتنے پیارے انداز میں خطاب فرما رہا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا حبیب تیرے رہنے نے میرے شہر کو قسم کے قابل بنا بے دیا. شک. مومنات، آیت یہاں رکی نہیں، آگے بڑھی. عاشقان اہل بیت بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ با معرفت مومن بیٹھے ہیں. میں کہتی ہوں کیسے مومن بے معرفت ہو سکتا ہے جس کا تعلق ہی باب العلم سے ہے. دنیا کے در بند ہو جاتے ہیں، علم کا در کبھی بھی بند نہیں ہوتا. یہی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. اور دنیا والوں، ہماری قوم کا بچہ بھی تمہارے عالم سے زیادہ علم رکھتا ہے. کیوں؟ ان کے دلوں میں محبت علی ہے، معرفت علی ہے. اب آیت آگے بڑھ رہی ہے.
ववालिदिन वमा वलद। अल्लाह कह रहे हैं मेरा हबीब मुझे शहर मक्का की कसम इसलिए उठा रहा हूँ, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तेरे रहने ने मेरे शहर को कसम के काबिल बना दिया। आगे खुदा क्या कह रहा है, आवाज कुदरत आ रही है, ववालिदिन वमा वलद। मेरा हबीब सिर्फ तेरी कसम नहीं उठाई, तेरे रहने की कसम नहीं उठाई, माशाल्लाह। मेरा हबीब जो कुछ तेरी गोद में है मैं उसकी कसम उठा रहा हूं। सुभान अल्लाह। जो कुछ तेरी गोद में है मैं उसकी कसम उठा रहा हूँ। अब मुख्तलिफ तफसीर करने वाले लोग मौजूद हैं। बास कहते हैं अल्लाह कसम उठा रहा है आदम की और औलाद आदम की। बास कहते हैं अल्लाह कसम उठा रहा है नूह की, औलाद नूह की। बास कहते हैं अल्लाह कसम उठा रहा है इब्राहिम नबी की और उसके औलाद की। यहाँ पर मार्फत लोग बैठे हैं, नतीजा आपने निकालना है। मैं कहती हूँ नूह कसम के काबिल है, नूह का बेटा कसम के काबिल नहीं। इब्राहिम कसम के काबिल है, इब्राहिम का बेटा भी कसम के काबिल है, लेकिन बेटियां नहीं। जाग के जुमला सुनना। बास कहते हैं अल्लाह कसम उठा रहा है आदम की। मैं कहती हूँ मान लिया आदम कसम के काबिल। आदम के दो बेटे, एक कातिल बेटा, एक मकतूल बेटा, एक जालिम बेटा, एक मजलूम बेटा। मैं कहती हूँ तू तेरा मजहब तो शायद तुझे इजाजत दे, लेकिन जिस मकतब के हम पैरोकार हैं, हमारे यहाँ अदल असूल दीन में शामिल है माशाल्लाह। हम वो जालिम जो खुदा हो उसे नहीं मानते, जो नबी जालिम हो उसे नहीं मानते, जो मसीह जालिम हो उसे नहीं मानते। एक छोटी मस्जिद का पेश इमाम अगर जालिम हो तो हम उसके पीछे भी नमाज नहीं पढ़ते। जिस मकतब के पैरोकार हम हैं, हम हमारे यहाँ अदल असूल दीन में शामिल है। हाँ तेरा मजहब तो इजाजत देता है कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। वाह वाह। मैं कहती हूँ तेरा मजहब इजाजत दे सकता है, लेकिन हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। आदम कसम के काबिल, आदम का एक बेटा कसम के काबिल, एक रहमतुल्लाह है, एक लानतुल्लाह है। एक रहमतुल्लाह, एक लानतुल्लाह। अब आओ जाग कर मेरा ये जुमला सुनना। उस घर को तलाश करते हैं जिस घर के सारे कसम के काबिल। माशाल्लाह। बाप है तो कसम के काबिल, माशाल्लाह। बेटे हैं तो कसम के काबिल, बेटियां हैं तो कसम के काबिल। बात ये है कि इस घर की कनीज ने भी अल्लाह से शुक्रिया अदा किया। माशाल्लाह। या अली, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह। पूरी कायनात में तलाश करो एक ही घर नजर आता है जिस घर का हर फर्द कसम के काबिल। अब जुमला आपके ज़हनों के सुपुर्द करने जा रही हूं। बिस्मिल्लाह। इस जुमले का इस्तेमाल ऐसे कीजिएगा जैसे करने का हक होता है। मैं कहती हूँ ऐ शैतान तू नोहे इंसानी का दुश्मन है, किसी नबी से जोजा तवज्जो तवज्जो बिस्मिल्लाह। किसी नबी से ये जोजा ली, किसी नबी से बेटा लिया। अरे जुर्रत है तो अली से फिजा ले
کہ شیطان کو چار دیواری سے بھی جھانکنے کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، چار دیواری سے بھی جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمیں وہ گھر مل گیا جس گھر کے باپ بھی قسم کے قابل، ماشاءاللہ، بیٹیاں بھی قسم کے قابل، بیٹے بھی قسم کے قابل۔ واہ واہ، ہم شیعہ اتنی دیر تک دعوی نہیں کرتے جب تک دلیل نہ ہو۔ بے شک، یہ گھر سخی بھی ہے، بے شک، یہ گھر کریم بھی ہے، بے شک، یہ گھر مربی کرم بھی ہے۔ بے شک، اتنا عظیم گھر جس گھر کی ملازمہ نے اللہ سے شکریہ ادا کروا لیے، ماشاءاللہ، اتنا عظیم گھر۔ میں کہتی ہوں آؤ ذرا تربیت زہرا دیکھیے کہ اس بی بی کی اس انداز سے تربیت کی 50 سال تک گفتگو کر رہی ہے تو قرآن میں گفتگو کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ، فضا شاگرد زہرا ہے، اور شاگرد زہرا کی جو عظمت فضا نے دنیا کے سامنے پیش کی، شاگرد زہرا وہ ہوتی ہے جب بھی زبان حرکت میں آتی ہے تو قرآن کی آیتیں بولتی ہیں، سبحان اللہ، قرآن کی آیتیں۔ ماشاءاللہ، یا علی، انقلاب ہے، کیا بولے؟ جدر سے انقلاب ہے، جدر سے انقلاب ہے، یا علی، مولا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ انسانوں کی چار قسمیں ہیں، ایک ہے انسان لعین، ایک ہے انسان بخیل، اور ایک ہے انسان سخی، اور ایک ہے انسان کریم۔ لعین بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، بخیل بھی دیکھے ہوں گے، بے شک، سخی بھی دیکھے ہوں گے۔ لعین وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو خود تو کھاتا ہے دوسروں کو بھی کسی کو نہیں کھلاتا۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود تو کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اب آخری قسم کریم کون ہوتے ہیں؟ کریم وہ ہوتے ہیں جو خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آل محمد سخی نہیں، آل محمد کریم ہے۔ ماشاءاللہ، ارے جو ان کے در پہ جھک جائے وہ کریم بن جاتا ہے۔ بے شک، کسی نے مولا علی کے سامنے کہا مولا حاتم بڑا سخی ہے، میرے مولا فرماتے کتنا سخی؟ کہا مولا اس نے 40 در بنائے ہیں، ہر در پہ بلاتا ہے، ہر در پہ عطا کرتا ہے۔ جب بندہ 40ویں در پہ پہنچتا ہے خود سخی بن جاتا ہے۔ میرے مولا مسکرا کے کہتے ہیں میں نے حاتم سے بڑا بخیلی کوئی نہیں دیکھا۔ یہ شان مادیت ہے، بے شک، ارے شان عصمت تو یہ ہے ایک ہی در سے اتنا دو پھر مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، ماشاءاللہ، پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میرے مولا فرماتے ہیں سنو حاتم کی سخاوت کے قصیدے پڑھنے والوں، آؤ ذرا علی کی سخاوت کی جھلک دیکھو۔ علی کے دربار میں ایک سائل آ گیا، بے شک، آگے کہتا مولا بھوکا ہوں، توجہ توجہ، جو سخاوت علی کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میرے مولا کہتے کمبر اسے روٹی دے دو۔ کمبر کہتا مولا روٹی تو دسترخوان میں ہے۔ ماشاءاللہ، علی کہتے ہیں دسترخوان دے دو۔ کہا مولا دسترخوان تو ان کی کوہان ہے، کہا اونٹ دے دو۔ کہا مولا اونٹ تو قطار میں ہے، علی کہتے ہیں قطار ہی۔ ماشاءاللہ، علی، 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 علی،
माशाल्लाह या अली। बोलो सलाम। ये सैयदजादियों की है, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगी, कोई नहीं देखता आंटी, आप टेंशन ना लें उसकी, नहीं देखते, सैयदजादे हैं हम भी। मोहम्मद सखी नहीं करीम है, करीम इब्ने करीम है औले मोहम्मद। बेशक मदीने का एक घर है, दस्तरखान बिछा है, अफ्तारी का वक्त है, इधर लुकमे तोड़े, दरवाजे पे दस्तक हुई, तोड़े हुए लुकमे रख दिए, सारा खाना उठा के दे दिया। अब दूसरा दिन आया, फिर वही वक्त, फिर वही वक्त, अभी लुकमे तोड़ने का इरादा किया, फिर दस्तक हुई। अब जुमला जाग कर सुनना, वाक़ियात सुने सुनाए होते हैं। मैं कहती हूँ जैसे कुरान पुराना नहीं होता, वैसे जिक्र अली पुराना नहीं होता, वैसे जिक्र अली पुराना नहीं होता। अब लेने वाला एक दिन का भूखा, देने वाले 2 दिन के भूखे, सारा खाना उठाया दे दिया। अब फिर तीसरा दिन आया, फिर वही वक्त, फिर लुक़मे तोड़ने का इरादा किया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। अब तवज्जो रखना मोमिना, लेने वाला एक दिन का भूखा, हम पागल थोड़े हैं, हर वो दिखाएंगे माशाल्लाह। जज्बाए करम में भी इजाफा है, बेशक भूख की शिद्दत के साथ साथ जज्बाए करम में भी इजाफा। सारा खाना उठाया दे दिया। अब यहाँ पे अल्फाज बदलने पड़ेंगे। अगर ये 4 होते इन्हें मैं करीम कहती, अगर ये 5 होते इन्हें मैं करीम कहती, लेकिन करूं क्या इनके करम के साथ। अरे जब फिजा ने मैदाने करम में कदम रखा तो अल्फाज बदलना पड़ेंगे। आले मोहम्मद करीम नहीं, मुरब्बिए करम है माशाल्लाह। जो इनके दर पे झुक जाए वो करीम बन जाता है, जो भी इनके दर पे झुकता है वो करीम बन जाता है। मेरे मौला अली का फरमान है, मोमिनो याद रखो अगर सखावत करने पे आओ तो अली की करीमी को निगाह में रखना। अली सखी नहीं, अली करीम इब्ने करीम है माशाल्लाह। मैं कुर्बान जाऊं मेरे मौला की अजमत पर। फिजा आई, दुनिया के सामने मेरे मौला करीमी कर रहे हैं, घर में क्या हाल है, 3 दिन का फाका है। फिजा देख के कहती है मौला मेरे पास एक नुस्खा है, अगर उसे तांबे पे डाला जाए तो सोना बन जाता है। तवज्जो मोमिनात, सोना बन जाता है। अली मुस्करा के कहते हैं अगर गरम करके डालोगी ना तो ज्यादा अच्छा सोना बनेगा। कहा मौला आप भी जानते हैं, कहा सिर्फ मैं ही नहीं जानता, मेरा हुसैन भी जानता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली फरमाते हैं मुझे दुनिया की जरूरत नहीं, दुनिया को मेरी जरूरत है। मेरे मौला फरमाते हैं मैं खिलाफत का मोहताज नहीं, खिलाफत मेरी मोहताज है माशाल्लाह। अली फरमाते हैं मैं खिलाफत का वो कुतुब हूँ जिसके गिर्द खिलाफत घूमती है। बेशक अली का खिलाफत के बगैर गुजारा है, खिलाफत का अली के बगैर गुजारा नहीं। वाह वाह। अगर खिलाफत का अली के बगैर गुजारा होता तो कभी तख्त पे बैठने वाले ये ना कहते ऐ अली अगर आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। माशाल्लाह। उनका ये ऐलान करना इस बात की दलील है तख्त पे बैठ सकते हो लेकिन खलीफा रसूल अली है, वारिसे कुरान अली है, वारिसे नबी अली है, वारिसे मिंबर अली है। चाहे
ماشاءاللہ اسی لیے علی نے کہا تخت پر میرا حق ہے چاہے بیٹھے کوئی. یہی وجہ ہے میرے مولا حسن نے عمر ابن عبداللہ سے کہا تو میرا غلام زادہ ہے, بے شک تیرا باپ تخت پہ بیٹھا ہے. اب یہ غصے میں آ کے کہتا بابا علی کے بیٹے نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا. جب باپ نے سنا تخت سے اترا, کہا سچ کہہ رہے ہو؟ کہا بابا تیری خلافت کی قسم. کہا اچھا جاؤ, اگر حسن نے کہا ہے لکھوا کے لے آؤ. میں کہتی ہوں اگر اتنا ہی اعتماد تھا تو پھر کبھی لکھوانے پہ زور نہ دیتے. جانتے یہی تھے کہ خدا کے وارث بھی یہی ہے, جنت کے وارث بھی یہی ہے. منافقت کی موت ہے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا نعرہ حیدری 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 مشہور یہ شاہ نجف بلند کر صلوات. وقت کی قلت ہے, آخر میں 2-4 جملے مولا کے آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتی ہوں. بسم اللہ. میرے مولا علی کا فرمان ہے مومنوں وقت عبادت دل پہ قابو رکھا کرو. بے شک جب عبادت کے لیے مصلی کو زینت دو تو دل میں یاد خدا یا یاد آل محمد کو رکھا کرو. عبادت کے وقت دل کو قابو میں رکھا کرو. پھر میرے مولا نے فرمایا یہ سنہری باتیں اگر کوئی اپنے پلو سے باندھ لے کبھی بے عزت نہیں ہوگا. میں علی ضمانت دیتا ہوں خدا اس کی عزت میں دن بہ دن اضافہ ہی کرتا چلا جائے گا. پہلی بات وقت عبادت دل پہ قابو رکھو. دوسری بات محفل میں بیٹھے ہوئے زبان پہ قابو رکھو. بے شک جس نے زبان پہ قابو رکھ لیا اس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا. بے شک تیسری بات میرے مولا فرماتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ قابو رکھو. بے شک آج جو بیماریوں میں مبتلا ہیں نئی سے نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہو تو ہاتھ پہ قابو نہیں ہوتا. بے شک چوتھی بات میرے مولا علی فرماتے سنو جب غیر کے گھر میں جاؤ تو آنکھ پہ قابو رکھو. جس نے آنکھ پہ قابو رکھ لیا میں علی ضمانت دیتا ہوں اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی. ماشاءاللہ. لیکن دکھ یہی ہے کہ دنیا نے علی کو پہچانا نہیں. کاش دنیا علی کو پہچان لیتی, علی کی بیٹی زینب بازاروں میں نہ جاتی. میری غیور قوم خدا کبھی بھی کسی غم میں نہ رلائے. کل آپ نے جناب مسلم کی شہادت سنی, آج مسلم کی جوڑی کی شہادت. جن کی اولاد نہیں ہاتھ پھیلا کے بیٹھو میرے اللہ. تجھے رقیہ کی اجڑی گود کا واسطہ ہماری گودوں کو آباد کر دے. جب مدینے سے چلی 6 بیٹے تھے, ارے جب شام میں غریب آئی ایک بھی اماں کہنے والا نہیں بچا. اجرکم اللہ میری غیور قوم. میں کہتی ہوں فاطمہ زہرا کی روح تمہیں دعائیں دے کے جاتی.
बीबियों काश तुम करबला होते, वो देखते मेरा हुसैन कैसे गरीब हो गया। अजवकुमुल्ला। अज़ादारों, मेरी बीबी बच्चों को तैयार भी कर रही है। दुआ करें कोई ईद के करीब ना गुजरे, मैं कुर्बान जाऊं। छोटा शहजादा बड़े की तरफ देख के कहता, भैया अम्मा हमें पहले भी नहलाती थी लेकिन रोती नहीं थी, अल्लाह जाने आज अम्मा रो क्यों रही। मेरी बीबी रो भी रही है, बच्चों को नहला भी रही है। जब कपड़े पहनाने लगी ना बीबियों, मेरी बीबी कहती है, बेटा कमीज के बटन ऐसे खुलते हैं, ऐसे बंद होते हैं। कहा अम्मा बाबा साथ है। बीबी कहती है गुर्बत आ जाती है, हो सकता है बाबा से बिछड़ जाओ। बीबियों बच्चों को लेके मुस्लिम चलने लगे, और मैं कहती हूँ सारी औलाद बड़ी प्यारी होती है, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा हो उसके साथ माँ का अजीब ताल्लुक होता है। मेरी बीबी बार बार पोसे लेती है। एक मर्तबा मेरी बीबी ने कहा, मुस्लिम ख्याल रखना मेरा छोटा बेटा रात को डर जाता है, इसे सीने पे सुलाना। मुस्लिम तड़प के कहते, रुपैया अगर साथ रहा तो जरूर वादा पूरा करूंगा। अज़ादारों आ गया कूफा, जोड़ी बिछड़ गई। मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। ईद का दिन है, दोनों शहजादे कैद खाने में कैद, एक हुजरे में मोहम्मद कैद, एक में इब्राहिम। अज़ादारों कहते हैं मशहूर अपने घर सोया हुआ है। रात का वक्त हुआ, एक बैंड की आवाज आई, ऐ मशहूर वो जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, मैं उसी की बेटी हूँ। आज ईद का दिन है और एक ने अच्छे खाने खाए, वो मेरे लाल जिंदान में भूखे रहे। अज़ादारों मशहूर ने परवाह नहीं की, फिर सो गया। फिर ख्वाब में आवाज आई, मशहूर में परवाह न कर, मेरा बच्चा बेहोश हो गया।
बच्चों ने देखा मैदान महशर है, हौज़े कौसर का किनारा, नबी भी खड़े हैं, मुस्लिम भी खड़े हैं। नबी कहते हैं मुस्लिम बच्चों को दुश्मनों में तन्हा छोड़ा है, कहा हुजूर कल पहुंच जाएंगे। बच्चे समझ गए मौत करीब आ गई। बीवियों बच्चों ने रोना शुरू किया। इधर रोने की आवाज जब इस मलून के कानों तक पहुंची, ये उठा, कहता किसकी रोने की आवाज है? बीवी कहती है शायद मोहल्ले में कोई रो रहा है। कहता नहीं, हमारे घर से आवाज आ रही है। ओ बीवियों, ये उठा, अंधेरे में हाथ मारता हुआ अरे वहां पहुंचा जहां रुकैया के लाल सोए हुए थे। इसने जुल्फों में हाथ डाला, मेरे एक बाल टूट जाता, मेरी बीवी मातम करती रहती। कहा बच्चों तुम कौन हो? कहा हम तेरे मेहमान हैं। कहा बताओ जल्दी तुम कौन हो? कहा हम मुस्लिम के बेटे। और बीवियों मुस्लिम का नाम आना था, इसने ऐसा तमाचा मारा और बच्चे जमीन पे गिर गए, तड़प के कहते हैं ओ जालिम मेहमानों पे जुल्म नहीं करते। इसने बच्चों को अरे सतून से बांध दिया। वो अमन के पले शहजादे, एक 7 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा, अज़ादारों सारी रात सतून से बंधे रहे। कहते यही हारिस मलून था, मेरे मौला गाजी ने इसे घोड़ा दिया, इसने सतून से घोड़ा बांधा। अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। ये देख के कहता है मौला रोते क्यों हो? कहा मेरे मौला कहते हारिस ख्याल करना सतूनों से घोड़े बांधते यतीम नहीं बांधते। वो अज़ादारों इधर सुबह का वक्त आया, इसने अपने गुलाम को बुलाया, जा इन बच्चों को कत्ल कर दे। गुलाम चला, गुलाम को देख के बच्चे कहते गुलाम तुझे देख के नाना का बिलाल हबशी याद आ गया। अज़ादारों गुलाम ने तलवार फेंक दी। अब इसने अपने बेटे को बुलाया, बेटा तलवार लेके चला। जब बेटे पे बच्चों की निगाह पड़ी, बच्चे देख के कहते हैं ऐ जवान तुझे देख के अली अकबर की जवानी याद आ गई। अज़ादारों बेटा भी तलवार फेंक के चला गया। अब ये मलून खुद उठा, करीब जाके जुल्फों में हाथ डाला। बच्चे कहते मलून हमें जिंदा इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जा। कहा ये नहीं हो सकता। कहा अच्छा हमें हमारी माँ के पास ले जा, हमारी माँ तुझे जन्नत की टिकट देगी। कहा ये भी नहीं हो सकता। वो अज़ादारों मैं कहती हूँ वो अहले बैत को मानने वालों, मौत के वक्त कुछ याद नहीं होता। आओ जरा इन बच्चों की अजमत देखो। बच्चे कहते अच्छा इतनी इजाजत है 2 रकअत नमाज पढ़ ले, 2 रकअत नमाज पढ़ ले। अज़ादारों ये कहता है अगर नमाज तुम्हें मरने से बचा सकती है तो नमाज पढ़ लो। वो दरिया के किनारे पे तयम्मुम करके नमाज को पढ़ी, दुआ की मेरे अल्लाह इस जालिम के और हमारे दरमियान तू फैसला करना। बीवियों उधर माँ की क्या हालत है? हाय मैं कुर्बान जाऊं, बच्चा पर